پڑھا نہیں کیا؟ بسم خود ہی پڑھنا ہے. اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد. رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تؤثر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. رب زدني علما 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 رب زدني علما. کیوں ثنا صاحبہ وہ نہیں آ رہی؟ نوشین صاحبہ جی شاید وہ لیو پر ہیں. چلیے ہم نے جو پچھلا پڑھا ہے اسے ہم ریوائز کریں گے نا. تو میں آپ لوگوں سے جو پوچھوں آپ بتائیے گا، جس کو جتنا آتا ہے بتائیے گا نا. کھانا کھانے کی کتنی سنتیں ہیں؟ نہیں 14 7 سنتیں ہیں شاید 7. 14 کھانا کھانے کی سنتیں 13 سنتیں ہیں. 13 اب بھی 13 سنت 14 ہے نا. 14. کون کون سی ہیں لکھی ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ یاد بھی ہیں ماشاء اللہ. نازم نے لکھوائی تھی نا، بہت پہلے لکھوائی ہیں. ثنا صاحبہ ابھی یہ نیا شروع کرا ہے نا، تو ابھی اس میں یہ نہیں لکھوائی ہے کھانا کھانے کی سنتیں. ابھی صرف 4 چیزوں کی سنتیں لکھوائیں گے، جمعے کی، سلام کی، وضو کی، اور ایک اور کھائی کی تھی بک میں کو دیکھ کے بتاتی ہوں. تو یہ تو کھانا کھانے کی سنتیں تو سب سے پہلی کلاس میں جب شروع ہوئی تھی کلاس سننا کی تب لکھوائی تھی نا نازمہ صاحبہ نے. جی پر ابھی یہ پھر سے نیا شروع کرا ہے، نیا بیچ، تو یہ نئے اسٹوڈینٹس ہیں تو اس میں نہیں لکھوائی. اچھا یہ بتائیے سلام کی سنتیں کس کس کے پاس لکھی ہیں؟ آپ میں سے سب کے پاس لکھی ہیں؟ یہ ہمارے پاس جتنے لوگ موجود ہیں سب نام بتائیے. سب کے پاس لکھی ہیں سلام کی سنتیں؟ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. سلام علیکم. نہیں لکھی ہمارے پاس بھی نہیں ہے. تو بہت دن میں کلاس لی ہے ہم نے تو. جمعے کی سنتیں جی ہے. جمعے کی سنت ہے. جمعے کی کس کس کے پاس لکھی ہیں؟
چلیے تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ سلام کی سنتیں لکھوا دیتے ہیں ڈبل سے، آپ لوگ نوٹ کر لیجیے، کاپی پین نکال لیجیے، میں بول رہی ہوں آپ لوگ نوٹ کر لیے گا۔ اپی ہمارے پاس جمعے کی سنت نہیں ہے۔ جی ابھی لکھوا رہے ہیں، ہم جمعے کی بھی لکھوا دیتے ہیں اور سلام کی بھی لکھوا دیتے ہیں۔ PDF شیئر ہو نہیں پا رہی۔ جمعے کی سنت تو لکھوا دی شاید۔ اپی لکھی ہیں جمعے کی سنت۔ دیکھیے ہم کلاس، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتی ہیں، اسکرین شاٹ لے لیجیے آپ اور لکھ لینا اسے بعد میں۔ ابھی ہم کلاس میں صرف اسے یاد کریں گے، اسے پڑھیں گے ہم 2 4 5 مرتبہ، انشاءاللہ ہمیں کلاس میں ہی یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ پڑھیے جمعے کی سنتیں۔ نمبر 1 ہے غسل کرنا۔ نمبر 1 دوسرے کرنا۔ آواز آ رہی؟ نمبر 1 ہے غسل کرنا۔ نمبر 2 صاف ستھرے کپڑے پہننا۔ نمبر 2 صاف ستھرے کپڑے پہننا۔ نمبر 3 خوشبو لگانا اور بالوں میں تیل لگانا۔ نمبر 3 خوشبو لگانا، بالوں میں تیل لگانا۔ نمبر 4 ہے مسجد اول وقت پر جانا اور پیدل چل کر جانا۔ نمبر 4 مسجد اول وقت پر جانا، پیدل چل کر جانا۔ سبھی پڑھی؟ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی جی ہم پڑھیں گے، اسے بار بار دہرائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں یاد ہو جائے گی کلاس میں۔ نمبر 5 ہے جمعہ کے لیے امام سے پہلے مسجد میں حاضر رہنا۔ نمبر 5 جمعے کے لیے امام سے پہلے مسجد میں حاضر رہنا۔ نمبر 6 مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھنا۔ نمبر 6 مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھنا۔ نمبر 7 خطبہ میں امام کے قریب بیٹھنا۔ نمبر 7 خطبہ کے قریب بیٹھنا۔ نمبر 8 مقتدیوں کا خطبہ جمعہ غور سے اور خاموشی کے ساتھ سننا۔ نمبر 8
नंबर 8 मुक्तदियों का खुतबा के साथ या सुन जुमले जोर से और खामोशी के साथ सुनना। मुक्तदी यानी इमाम नमाज पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने नमाज पढ़ने वाले। नमाज पढ़ने वाले। जी। नंबर 9 है कसरत से दरूद इब्राहिम पढ़ना। कसरत से दरूद कसरत से दरूद इब्राहिम पढ़ना। दरूद इब्राहिम वही वाला जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला और अल्लाहुम्मा बारिक। जी। नंबर 10 जुमे के दिन सूरह कहफ और सूरह जुमा की तिलावत करना। 10 जुमे के दिन सूर्य का जुम्मे के दिन सूरह कहफ और सूरह जुमे की तिलावत करना। कहफ नहीं, कहफ, काफ हा फा, कहफ। नंबर 11 जुमे के दिन सदक़े का एहतमाम करना यानी सदका देना। जुम्मे के दिन सदके का एहतमाम करना यानी सदका देना। नंबर 12 जुमा अदा करने के बाद कैलूला करना फिर खाना खाना। नंबर 12 जुमा अदा करने के बाद केलूला करना फिर खाना खाना। तो ये केलूला मीन्स क्या होता है? कैलूला में का मतलब होता है 20 मिनट आराम करना। 20 मिनट आराम। आराम करना। ठीक है, आसान है ना? जी। चलिए फिर से पढ़िए। नंबर 1 है गौस्ल करना। नंबर 1 गुस्ल करना। नंबर 2 साफ सुथरे कपड़े पहनना। नंबर 2 साफ सुथरे कपड़े पहनना। नंबर 3 खुशबू लगाना और बालों में तेल लगाना। नंबर 3 खुशबू लगाना, बालों में तेल लगाना। बाकी सब भी पढ़िए। सब जिनके माइक बने वो भी खोलिए माइक और पढ़िए साथ में। अच्छा। नंबर 3 खुशबू लगाना और बालों में तेल लगाना। नंबर 2 खुशबू लगाना, तेल बालों में तेल लगाना। खुशबू लगाना ये मर्दों के लिए ना, औरतों को खुशबू नहीं लगाना चाहिए। जी। नंबर 4 मस्जिद अव्वल वक्त पर जाना और पैदल चलकर जाना। नंबर 4 मस्जिद अव्वल वक्त पर जाना, पैदल लगाना और चलकर। पैदल जाना। ये भी मर्दों के लिए है, औरतें तो घर में नमाज अदा करेंगी। 5वां पॉइंट भी मौजूद। नंबर 5 जुमा के लिए इमाम से पहले मस्जिद में हाजिर रहना। नंबर 5 जुमा के दिन इमाम से पहले मस्जिद में हाजिर रहना। नंबर 6 मस्जिद में दाखिल होते ही 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ना। होते ही में दाखिल होते ही 2 नमाज ताहियतुल मस्जिद पढ़ना। नंबर 7 खुतबे में इमाम के करीब बैठना। नंबर 7 में इमाम से बैठना। मुक्तदियों का खुतबा जुमा गौर से और खामोशी के साथ सुनना। मुक्तदियों खुतबा ये जो जोर से और खामोशी के साथ सुनना। नंबर 9 कसरत से दरूद इब्राहिम पढ़ना। नंबर 10 इब्राहिम पढ़ना। नंबर 10 जुमे के दिन सूरह कहफ और सूरह जुमा की तिलावत करना। के दिन सूरह कहफ और सूरह जुम्मे की तिलावत करना। नंबर 11 जुमे के दिन सदक़े का एहतमाम करना यानी सदका देना। नंबर 11 11 दिन दिन सदका एहतमाम करना यानी सदका देना। नंबर 12 जुमा अदा करने के बाद कैलूला करना फिर खाना खाना। नंबर 12 अदा करने के बाद करना खाना। फिर पढ़िए। नंबर 1 गौस्ल करना। नंबर 2 साफ सुथरे कपड़े पहनना। नंबर 2 साफ सुथरे कपड़े पहनना। पहला वाला भी पढ़िए ना। नंबर 1 गौस्ल करना फिर साफ सुथरे कपड़े पहनना। नंबर 1 गुस्ल करना, नंबर 2 साफ सुथरे कपड़े पहनना। नंबर 3 खुशबू लगाना और बालों में तेल लगाना। नंबर 3 खुशबू लगाना, बालों में तेल लगाना। नंबर 4 मस्जिद अव्वल वक्त पर जाना और पैदल चलकर जाना। मस्जिद अव्वल वक्त पर जाना और पैदल चलकर जाना।
نمبر 5 جمعے کے لیے امام سے پہلے مسجد میں حاضر رہنا۔ نمبر 5 جمعے کے لیے امام سے پہلے مسجد میں حاضر رہنا۔ نمبر 6 مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھنا۔ نمبر 6 مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد میں پڑھنا۔ تحیۃ المسجد۔ نمبر 7 خطبے میں امام کے قریب بیٹھنا۔ نمبر 7 خطبہ میں امام کے قریب بیٹھنا۔ نمبر 8 مقتدیوں کا خطبہ جمعہ غور سے اور خاموشی کے ساتھ سننا۔ مقتدیوں کا جو خطبہ جمعہ غور سے اور خاموشی کے ساتھ سننا۔ نمبر 9 کثرت سے درود ابراہیم پڑھنا۔ نمبر 9 کثرت سے درود ابراہیم پڑھنا۔ نمبر 10 جمعے کے دن سورہ کہف اور سورہ جمعہ کی تلاوت کرنا۔ نمبر 10 جمعے کی سورہ کہف اور سورہ جمعے کی تلاوت کرنا۔ نمبر 11 جمعہ کے دن صدقے کا اہتمام کرنا یعنی صدقہ دینا۔ نمبر نمبر 11 11 جمعہ کی کا جمعے اہتمام کی کرنا۔ صدقہ کا اہتمام کرنا یعنی صدقہ دینا۔ نمبر 12 جمعہ ادا کرنے کے بعد قیلولہ کرنا یعنی 20 منٹ آرام کرنا پھر کھانا کھانا۔ جمعہ ادا کرنے کے بعد قیلولہ اس کے کرنا بعد یعنی کرنا آرام پھر کرنا۔ کھانا۔ قیلولہ کے آگے لکھ لیجئے گا بریکٹ میں 20 منٹ آرام کرنا۔ قیلولہ یعنی آرام کرنا، ٹھیک ہے؟ جی اپی۔ اور اسے نوٹ کر لیجئے گا جمعے کی سنتیں جن کے پاس نہیں ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں اور جن کے پاس ہیں تو وہ بھی یاد کریے گا، ٹھیک ہے؟ ہم کلاس میں اس لیے اسے 2-3 مرتبہ دوہرا رہے ہیں تاکہ ہمیں کلاس میں ہی یاد ہو جائے، اور پھر ہم جب ان سننا کو فالو کریں گے تو ہمیں پھر یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم تو فالو کرتے کرتے ہمیں یاد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ آپ جن کے پاس نہیں لکھی تھی وہ اسکرین شاٹ لے لیجیے، لکھ لیجیے گا، تب تک ہم دوسری ڈیوائس کرتے ہیں، نہیں تو اسے نوٹ کروائیں گے تو ٹائم نکل جائے گا اسے نوٹ کروانے میں۔ لے لیا آپ لوگوں نے اسکرین السلام شاٹ؟ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اسکرین شاٹ لے لیجیے سبھی۔ جی لے لیے۔ جی اپی لے لیا۔ اس کے بعد ہے وضو کی۔ وضو میں کتنے فرض ہیں اور کتنی سنتیں ہیں؟ ابھی وضو میں 4 فرض ہیں اور 13 سنت ہیں۔ جی بتائیے کون کون سے ہیں 4 فرض؟ جی اپی، پورا چہرہ دھونا، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں سے ٹھڈی کے نیچے تک، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پیر ٹخنوں تک دھونا۔ جی وضو کی سنتیں بھی بتائیے کتنی سنتیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ جی ابھی 13 ہی سنت ہے۔ نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھ گٹھوں تک دھونا، مسواک کرنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، اگر مردوں کے لیے خلال کرنا، اور ہاتھ پاؤں کی انگلی کا خلال کرنا، ہر اعضاء کو 3 بار دھونا، 1 بار تمام سر کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، اور ہے نا پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک حصہ سوکھنے نہ پائے اور دوسرا حصہ دھو لینا۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ اور کوئی بتائیے وضو کے فرض اور وضو کی سنتیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کان کی لو سے فرض، وضو کے فرض، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اور پیشانی کے بالوں سے ٹھڈی کے نیچے تک چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، 1/4 سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پیر دھونا، یہ فرض ہے۔
और सुन्नतें बिस्मिल्लाह पढ़ना और 3-3 बार हर औज़ा को 3-3 मर्तबा धोना और पूरे सर का मसा करना। आवाज़ वुजू आ की रही है? सुन्नतें फिर से बताइए। वुजू की नियत सुन्नतें फिर से बताइए। जी नियत करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, हर औज़ा को 3-3 मर्तबा धोना, पूरे सर नहीं, का दोनों मसा कर बिस्मिल्लाह के बाद दोनों हाथ गट्टों तक धोएंगे ना? जी मतलब फिर आप स्टार्टिंग से करेंगे। पूरा बताना है। जी 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 दोनों हाथ तरतीब गट्टों से तक 3 बताइए। मर्तबा धोना, फिर उसके बाद 3 बार कुल्ली करना, 3 बार नाक में पानी लेना, नाक साफ करना, फिर उसके बाद मिसवाक करना और है ना हाथ कोहनियों समेत फिर हाथ धोना। नहीं कुल्ली देखिए, करना, नाक में पानी पहले लेना, हम नियत चेहरा धोना। करेंगे। सुनिए, हाँ, चेहरा धोना। पहला है नियत करना, दूसरा बिस्मिल्लाह पढ़ना, तीसरा है दोनों हाथ गट्टों तक धोना। हमें जी तरतीब से करना है ना, सब स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके जी बाद दोनों हाथ गट्टों तक धोने के बाद फिर मिसवाक करना है। अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से दांतों को साफ कर लें। फिर उसके जी बाद है 3 बार कुल्ला करना, 3 बार नाक में हम्म, पानी डालना और नाक साफ करना। ठीक है। जी और नंबर 7 है दाढ़ी का खिलाल करना, ये मर्दों के लिए है। उसके बाद है हाथ पाँव की उंगली का खिलाल करना। खिलाल बताया ही था आप लोगों को कि जी हाथ पर ऐसे हम हाथ रखेंगे और ऐसे उंगली के अंदर ऐसे हाथ डाल के वैसे बाहर निकालेंगे, तो बाहर की तरफ ऐसे खींचेंगे तो ये खिलाल होगा, है ना, हाथ गीला करके। जी ठीक है। हाथ पाँव की उंगली का खिलाल करना। उसके बाद हर अज़ा को 3 बार धोना। 3 बार धोएंगे तो सुन्नत में शुमार होगा, 3 से ज्यादा नहीं धोना, है ना। 3 बार जी धोना। दोनों कानों का मसा करना, तरतीब से वुजू करना। पे दर पे वुजू करना, यानी एक हिस्सा सूखने ना पाए और दूसरा धो लेना। वो तरतीब यानी वही स्टेप बाय स्टेप, जैसे अभी हमने बताया और लिखा भी हमने इसी तरह है ना। पहले नियत करना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर दोनों हाथ गट्टों तक धोना है, फिर उसके बाद मिसवाक करना है, फिर कुल्ला करना है। ये तरतीब है। और पे दर पे यानी एक हिस्सा सूखने ना पाए और दूसरा धो लेना। ठीक है, समझ में आया सभी के? जी 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 अब सभी ने इसी तरह लिखा है जी और सबको याद है वुजू की फराइज और वुजू की सुन्नतें? जी सभी बोलिए माइक खोलकर। जी जी नाम बताइए किसी को याद है? जी अच्छा खान अफशा खान और रुकैया रहमत नूर रहमत नूर। और रुकैया बताइए। मन रुकैया मंसूरी। रुकैया मंसूरी और देखिए, अगर नहीं याद है तो बता दीजिए, हम याद करेंगे। हम याद करने के लिए तो जुड़े हैं यहाँ पर। लेकिन जी माइक खोलकर बोलिए, अगर आप लोग बोलेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा आप क्लास में मौजूद हैं या नहीं। माइक खोलकर बोलिए याद है या नहीं। अगर नहीं याद है तो हम क्लास में अभी याद कर लेंगे, और अगर याद है तो फिर हम अगला पढ़ेंगे। ऐसा करिए सना साहिबा, एक बार रिपीट मतलब एक बार याद करवा दीजिए। जी पानी बंद हो रहा है।
देखिए स्क्रीन पर सभी को दिख रही है वुजू की सुन्नतें। जी। देखिए वुजू की सुन्नतें, वुजू में 4 फर्ज हैं, यानी वुजू की सुन्नतें यानी वुजू करने का सुन्नत तरीका, सुन्नत के मुताबिक वुजू कैसे करते हैं। वुजू में 4 फराइज हैं और 13 सुन्नतें हैं। फर्ज अगर छूटते हैं तो वुजू नहीं होगा, और अगर सुन्नतें छूटती हैं तो वुजू तो हो जाएगा लेकिन सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। ठीक है। जी। जी। फर्ज का मतलब होता है कंपलसरी, जरूरी, लाजमी। जी। ठीक है। जी। आप लोग सब क्लास में मौजूद हैं तो अपनी मौजूदगी बयान कीजिए कि आप लोग हैं या नहीं, पढ़ रहे हैं या नहीं, जी। क्योंकि 2-3 लोग ही बोल रहे हैं सिर्फ क्लास में। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, कोई बोल नहीं रहा ज्यादा। आप लोग माइक खोल के बताइए आप लोग क्लास में हैं ना। जी जी। जी है। जी। अस्सलाम वालेकुम। और 13 सुन्नतें हैं। फर्ज मतलब अगर फर्ज अदा नहीं किए हमने तो वुजू ही नहीं होगा, और अगर सुन्नत नहीं किए तो वुजू तो हो जाएगा लेकिन सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। फर्ज मतलब होता है लाजमी, कंपलसरी, फर्ज छूटना नहीं चाहिए ना। जी। जी। फर्ज अगर छूटे तो वुजू ही नहीं होगा, सुन्नतें अगर छूट गई तो वुजू तो हो जाएगा लेकिन सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन हमें फर्ज और सुन्नत दोनों ही अदा करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त टाइम मतलब जा रहा होता है नमाज का, जैसे कि अब हम सुबह कभी उठें और तुलु आफताब का टाइम होने वाला है, हमारे पास टाइम जा रहा है, तो हम जल्दी से 4 फर्ज अदा करके हम नमाज पढ़ सकते हैं इस टाइम, ऐसी हालत में। और अगर जैसे कभी हमारे पास पानी की कमी है, पानी नहीं है हमारे पास ज्यादा, तो भी हम 4 फर्ज अदा करके नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन हर बार ऐसा ना करें, हर बार हम वुजू में फर्ज भी अदा करें और सुन्नतें भी अदा करें। ठीक है। आया समझ में जी फर्ज और जी। सुन्नत का मतलब। जी। 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 देखिए वुजू में 4 फर्ज हैं। पहला फर्ज है पूरा चेहरा धोना, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, पेशानी के बालों से ठुड्डी के नीचे तक, ये है पूरा चेहरा। ठीक है। पूरा चेहरा धोना ये पहला फर्ज है। दूसरा है कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, ऊपर जो कोहनी होती है वहां तक दोनों हाथ धोना है हमें। उसके बाद है 1/4 सर का मसा करना। ठीक है। जी। और चौथा है दोनों पैर टखनों तक धोना, दोनों पैर टखनों तक धोना। ये हैं 4 फर्ज। उसके बाद है 13 सुन्नतें। पहली सुन्नत है नियत करना, पहली सुन्नत है नियत करना। दूसरी है बिस्मिल्लाह पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरी सुन्नत है दोनों हाथ गट्टों तक धोना। ठीक है। और चौथी सुन्नत है मिसवाक करना, अगर मिसवाक ना हो तो उंगली को उसके काया मुकाम समझना, लेकिन इसकी आदत ना डालना। अगर मिसवाक ना हो तो हम उंगली से दांत साफ कर लें, लेकिन हमें इसकी आदत नहीं डालना है ना, हमें मिसवाक ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद है नंबर 5 3 बार कुल्ला करना। नंबर 6 3 बार नाक में पानी डालना और नाक साफ करना। नंबर 7 है दाढ़ी का खिलाल करना, ये मर्दों के लिए है। जी। ठीक है। नंबर 8 है हाथ पाँव की उंगली का खिलाल करना। खिलाल कैसे करेंगे, हम हाथ गीला करके उल्टे हाथ से सीधे हाथ की उंगली के अंदर ऐसे उंगली डालेंगे और बाहर की तरफ खींच लेंगे हाथ। ठीक है। ये खिलाल होगा, हाथ पाँव की उंगली का खिलाल करना। नंबर 9 हर अज़ा को 3 बार धोना। अज़ा यानी हिस्सा, हमारे बदन का जो हिस्सा जो हम वुजू में इस्तेमाल होते हैं ना, जी। हर अज़ा को 3 बार धोना। ठीक है। 3 बार से ज्यादा नहीं धोना, वो मकरूह है। बस 3 जी। बार धोएंगे तो ये सुन्नत में शुमार होगा। जी। नंबर 10 है एक बार तमाम सर का मसा करना। नंबर 11 है दोनों कानों का मसा करना। ठीक है। नंबर 12 है तरतीब से वुजू करना, यानी जिस तरतीब से हमने लिखा है पढ़ रहे हैं हम, इसी तरतीब से हमें वुजू करना है ना। ये पॉइंट्स आगे पीछे नहीं करें हम। पहले हमें नियत करना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर दोनों हाथ गट्टों तक धोना है, फिर मिसवाक करना है, ये तरतीब है। ठीक है। उसके बाद है नंबर 13 है पे दर पे वुजू करना, यानी एक हिस्सा सूखने ना पाए और दूसरा धो लेना। जी। जी। आया समझ में। जी। आसान है ना। जी। जी।
आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे तो सभी के पास लिखा होगा, जिनके पास नहीं है तो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में और याद भी करिएगा। जी और आइंदा से अब हम इसी तरह वुजू करेंगे इंशाल्लाह सुन्नत जी तरीके से। उसके बाद वुजू की दुआएं भी थी। दुआएं किस किस को याद हैं? वुजू की शुरू की, वुजू की दरमियान की, वुजू के आखिर की। जी हमें नाम बताइए किस किस को याद है। अगर याद नहीं है तो हम वही भी याद करते हैं अभी क्लास में। याद है पे। दुआएं हम स्क्रीन पर लगाते हैं अभी। जी फिर वुजू के बाद दूसरा कलमा पढ़ते हैं शायद। जी आसमान वुजू पर कलमा शहादत पढ़ना। वुजू को शुरू करने की दुआ ये है ना, बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। जी वुजू की शुरू की और दरमियान की और वुजू के आखिर की दुआएं नाज़मा साहिबा ने लिखवाई थी। आप लोग के पास लिखी है ना वो सब दुआएं? जी क्या है वुजू की शुरू की दुआ बताइए सभी पढ़ के। बिस्मिल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अला दीनिल इस्लाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिहम्दिही अला दीनिल इस्लाम। बिस्मिल्लाहिल अज़ीमी बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। जी बिस्मिल्लाहिल अज़ीमी वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। उसके बाद है वुजू के दरमियान की दुआ। اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي जी في رزقي वुजू के बाद की दुआ। سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. जी दूसरा पढ़ते हैं हम और ये दुआ भी पढ़ना चाहिए। दुआ की फजीलत है कि ये दुआ पढ़ते हैं हम वुजू के आखिर में तो अल्लाह पाक जन्नत के 8 दरवाजे खोल देते हैं। ठीक है माशाल्लाह आप लोग को याद है दुआओं को दुआएं भी भी शेयर जी, दुआओं को भी शेयर कर दीजिए। वो मिल नहीं रही वो वाली पीडीएफ इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई। किसी और के पास हो अरबी में लिखी हुई तो वो कर दे शेयर। हम अभी ऐसी रिवाइज कर लेते हैं क्लास में, अब इंशाल्लाह आपको ग्रुप में दे दी जाएगी। अना साहिबा जी जी जब तक कलमा पढ़ते हैं आखिरी में, उसके बाद ये दुआ पढ़ सकते हैं ना। जी जब आपने दूसरा कलमा पढ़ा उसके बाद ये वजू की आखिरी की दुआ पढ़ लेंगे। जी पहले दुआ पढ़ लीजिए फिर कलमा पढ़ लीजिए आसमान की तरफ देखकर। बीच वुजू में पढ़ते ही कलमा है ना। जी क्या बोल रही हैं आप? समझ में नहीं आया मुझे। जी बीच मतलब वुजू में बीच में ही कलमा पढ़ते हैं ना, बीच में नहीं पूरा वुजू मुकम्मल होने के बाद मतलब। अच्छा बीच में वाली दुआ पढ़ेंगे ना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वसिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। जी रुक रुक के बोल देंगी। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी
ववसिअली अल्लाहुम्मा इग़फिरली ज़म्बी ज़म्बी ववसिअली ववसी दारी। ववसिअली जी ववसिअली फी दारी फी दारी वबारिकली वबारिकली फी रिज़्क़ी फी रिज़्क़ी फिर इसके बाद कलमा पढ़ती है ना। PDF शेयर पता नहीं क्यों हो नहीं पा रही किसी चीज़ की भी, ना सुनना की ना इसकी हदीसों की, तो वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलिए हम इंशाल्लाह स्क्रीनशॉट लगाते हैं। देखिए 20 हदीस दिख रही है स्क्रीन पर। जी हदीस पढ़ रहे थे हम, कितनी हो गई थी जी हदीसें हमारी? याद करवाएंगे। 6 हो कितनी हो गई गई थी। थी? 6 तक सभी को याद है, 1 से लेकर 6 तक? जी अपनी जी बाकी सब भी बताइए। जी जी याद है। चलिए इंशाल्लाह हम एक से ही पढ़ते हैं। हदीस पाक का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मेरी उम्मत के नफ़े के लिए 40 हदीसें याद करेगा तो क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा कि वे जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। इंशाल्लाह हम भी याद करेंगे 40 हदीसें। जी हदीस नंबर 1 है अद्दीनु युस्रुन। हदीस नंबर 1 अद्दीनु युस्रुन, तर्जुमा दीन आसान है। पढ़िए। अद्दीन सुन दीन आसान है। सभी पढ़िए। जी सब माइक खोलिए अपना और पढ़िए साथ में। जी अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है। हदीस नंबर 1 अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है। हदीस नंबर 1 अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है। हदीस नंबर 2 अस्सलामु क़ब्लल कलाम, तर्जुमा बात करने से पहले सलाम करें। हदीस हदीस नंबर नंबर 2 अस्सलाम बात करने से पहले सलाम करें। हदीस नंबर 3 इन्नमल अमालु बिन्नियात, तर्जुमा आमाल का दारोमदार नियतों पर है। हदीस नंबर हदीस नंबर 4 मन गश्शा फलैसा मिन्ना, तर्जुमा जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं है। हदीस मुसलमानों में से नहीं है। हदीस नंबर 5 मिफ्ताहुल जन्नतिस सलाह, तर्जुमा नमाज जन्नत की कुंजी है। हदीस नंबर नमाज जन्नत की कुंजी है। हदीस नंबर 6 अलैकुम बिस्सिद्क़ी, तर्जुमा हमेशा सच बात कहो। हदीस नंबर 6 हमेशा सच बात कहो।
حدیث نمبر 7 لا حول ولا قوة الا باللہ. ترجمہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے. لا حدیث حول نمبر ولا لا قوة حول ولا قوة إلا بالله. بچنے کی گناہوں سے سے بچنے کی بچنے کی طاقت طاقت اور اور اللہ ہی نیک کام کرنے کی قوت اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف سے ہے. حدیث نمبر 8 اجتنبوا الغضب. جی نمبر 8 اجتنب الغضب، غصے سے بچو. اجتناب الغضب، غصے سے بچو. حدیث نمبر 9 خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ترجمہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. حدیث نمبر 9 خیرکم خیرکم من من تعلم تعلم القرآن وعلمه. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. پچھلی کلاس میں ہم نے کہاں تک پڑھی تھی حدیثیں؟ شاید 10 تک ہو گئی تھی. 6 تک ہوئی تھی. نازمہ صاحبہ اور نازمہ آنٹی نے 6 تک کرائی تھی. اچھا چلیے ٹھیک ہے. حدیث نمبر 10 نہیں مجھے یاد ہی میں نے 10 تک پڑھا دی تھی. نازمہ صاحبہ کے بعد جو کلاس ہوئی تھی اچھا وہ الجنت تحت اقدام الامہات، یہاں تک پڑھا دی تھی میں نے. 10 تک جی ہو گئی. والی ہم نے نہیں لی تھی. ہاں چلیے ٹھیک ہے. حدیث نمبر 10 الجنت تحت اقدام الامہات. ترجمہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. الجنت تحت الأمهات. تحت الاقدام جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. قدموں کے تحت نیچے. نہیں ہوگا تحت. الجنت تحت ساتھ میں الجنت تحت اقدام الامہات. اقدام مہد. ترجمہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت ماں کے کے قدموں قدموں کے نیچے ہے. حدیث نمبر 11 کل معروف صدقہ. كل معروف صدقة. کل معروف صدقہ. كل معروف صدقة. معروف صدقہ. ترجمہ ہر نیکی صدقہ ہے. ہر نیکی صدقہ ہے. 10 تک ہو گئی تھی. آج ہم 11 12 اور 13 3 پڑھیں گے آگے. جی حدیث نمبر 11 پھر سے پڑھیے. کل معروف صدقہ. كل معروف صدقة. کل معروف صدقہ. كل معروف صدقة. معروف نہیں پڑھیں گے. معروف یہاں پر 2 زیر کی تنوین کے بعد سواد آ رہا ہے. یہاں پر اخفا کریں گے نا، ناک میں آواز کو روک کر پڑھیں گے. کل معروف صدقہ. كل معروف صدقة. صدقہ. ترجمہ ہر نیکی صدقہ ہے. ترجمہ نیکی صدقہ ہے. حدیث نمبر 12 المسلم اخو المسلم. حدیث نمبر المسلم أخو المسلم. المسلم اخو المسلم. المسلم أخو المسلم. المسلم اخو المسلم. المسلم أخو المسلم. آپ تھوڑا جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اپنی اسکرین پہ تھوڑا صحیح نہیں دکھ رہا، فیڈ دکھ رہا تھوڑا. جی وہ اسکرین شاٹ لینے میں ہو گیا ہے کیونکہ پی ڈی ایف شیئر نہیں ہو پا رہی ہے ڈائریکٹلی. وہ میں بار بار زوم سے آؤٹ ہو رہی ہوں اس وجہ سے. جی اسکرین شاٹ لینے میں وہ ایسا ہو گیا. ہم آپ کو گروپ میں مل جائے گی انشاءاللہ اس کی کلیئر امیج. ابھی آپ پڑھ لیجیے میرے ساتھ ساتھ. حدیث نمبر 12 المسلم اخو المسلم. المسلم. ترجمہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. حدیث نمبر 13 کلو واشربوا وتصدقوا.
حدیث نمبر وتصدقوا 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 اس میں کلو نہیں ہے، کلو ہے، کاف پیش کو اور لام واو پیش لو، کلو کلو جلدی پڑھیں گے نا، جی اب کلو کلو نہیں پڑھیں گے، اس میں تشدید نہیں ہے، کلو ہے، کلو جلدی پڑھیں گے، کلو کلو واشربوا اشربوا وتصدقوا وتصدقوا ترجمہ ترجمہ کھاؤ پیو اور صدقہ کرو. کھاؤ پیو صدقہ کرو. ٹھیک ہے، آج یہ 13 تک ہو گئی. ہم نے پچھلی کلاس میں اس سے پچھلی کلاس میں 10 تک پڑھ لی تھی، آج 11 12 13 پڑھی ہیں. جی اب اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں شروع سے لے کر 13 تک ریوائز کرنا ہے. جی ہمیشہ نہیں ہو کہ ہم آگے بڑھیں اور ہم پچھلی بھول جائیں، اس لیے ہم نے شروع سے ہی اسٹارٹنگ سے ہی پڑھنا شروع کیا تھا. ٹھیک ہے، آپ لوگ اسی طرح یاد کریے گا اور شروع سے 1 سے لے کر 13 تک نوٹ کر لیجیے گا کاپی میں. ابھی آپ کو گروپ میں اس کی PDF ڈال دی جائے گی تو آپ لوگ نوٹ کر لیے گا. جی صرف 13 تک ہی لکھنا ہے نا. جی ایک بار وہ پڑھیے 11 سے 13 تک. حدیث نمبر 11 کلو معروف صدقہ. کلو نمبر معروف 11 صدقہ. ترجمہ ہر نیکی صدقہ ہے. ہر ہر نیکی نیکی صدقہ ہے. حدیث نمبر 12 المسلم اخو المسلم. المسلم ترجمہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. مسلمان کا بھائی ہے. حدیث نمبر 13 کلو واشربوا وتصدقوا. کلو حدیث نمبر واشربوا 13 واشربوا وتصدقوا. کلو واشربوا وتصدقوا. کلو واشربوا وتصدقوا. کلو میں کاف ہے نا، قاف نہیں ہے، کاف پڑھیں گے. کلو کلوا واشربوا واشربوا وتصدقوا. کلو واشربوا وتصدقوا کلو واشربوا وتصدقوا. کلو واشربوا وتصدقوا. وتصدقوا. ترجمہ کھاؤ پیو اور صدقہ کرو. ترجمہ کافی اور صدقہ کرو. چلیے 13 تک ہو گئی، اب ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں. اب آگے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ نازمہ صاحبہ پڑھائیں گی. اور جو آج ہم نے ریوائز کیا ہے وہ سب آپ لوگ اچھے سے یاد کر لیجئے گا، اور ضرورت نہیں پڑیں گی نا، عمل کرتے کرتے ہمیں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. ثنا صاحبہ کتنی جی حدیث ہو گئی؟ کتنی حدیث ہو گئی؟ جی 13 تک ہو گئی آج. 13 جی. ٹھیک ہے، اور وضو کی سنت، وضو کرنے کا سنت طریقہ، وضو کی فرائض، وضو کی سنتیں ہم نے یاد کی ہیں، جمعے کی سنتیں یاد کی ہیں، جی اور ہم نے حدیث یاد کی ہیں 1 سے 13 تک. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کو اسی کو ہی اچھے سے یاد کر کے پہلے نوٹ کر لیجیے گا، پھر اس کو اچھے سے یاد کریے گا، پھر اس کی ریکارڈنگ کر کے گروپ میں ہوم ورک بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے، جی. وضو کے فرض، وضو کی سنتیں ہے نا، اور جی جمعے کی سنتیں اور حدیث 13 تک ہو گئی. جی. پوری اور 13 وضو تک کی حدیث دعائیں سنانا ہے. کیسے کیجیے گا، وضو کی دعائیں بھی ہے نا، وضو کی شروع کی دعا، وضو کے درمیان کی، وضو کے بعد کی، یہ بھی آپ کو میں بھیج دیتی ہوں PDF میں سے گروپ میں انشاءاللہ. آپ دیکھ کر لکھ لیجئے گا سبھی. جی اب سے میں کون کہہ رہی سا تھی تھوڑا سا مخرج بھی تو بھیجو. آپ کیا مخرج، ہمارا موبائل خراب ہو گیا، چلے گا؟ تھوڑا مخرج بھی دیکھنا ہے ہمیں. یہ تو سننا کی کلاس ہے نا، مخرج آپ کو مخرج والی کلاس میں مل جائیں گے انشاءاللہ. تو کب ہوتی ہے مخرج والی کلاس؟ ابھی ہم فرسٹ والی لیول والی ہے نا، اس میں دیکھیے ریکارڈنگ ہے. جی فرسٹ لیول لیول فرسٹ میں. میں ہیں آپ، جی لیول فرسٹ میں ایڈ ہیں آپ. نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے، ہم کروا دیں گے آپ کو 8. ہاں وہ منڈے اور ٹیوزڈے کو ہوتی ہے 2:30 سے جی 3:30. آپ جی اس میں جوائن کر لیں. جی انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے، اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. دعا پڑھ لیجیے. ربنا تقبل منا ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم انک وتب علینا وتب علینا
إنك إنك التواب الرحيم تواب إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك سبحان ربك رب العزة رب العزة عما يصفون عما يصفون وسلام وسلام على المرسلين على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلا ہمارے اس پہ نمبر پہ اس میں بھیج